وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pengajian, pelajaran.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من نية القبول وأتوب بكل سوء ومأمول وصل الشام وبنية القبول من كل سوء ومأمول إلى حضرة الرسول سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وسيد الشيخ الإمام الشافعي والإمام الرافعي والإمام النووي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وإلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هادي إسماعيل البندري وسيد الحبيب محمد أمين القطبي المكي والحبيب محمد بن عبد الله بس والشيخ محمد شرواني أمد النووي سمى المولية وإلى الشيخ أبي محمد أمين المدني وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح إخواننا المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات أمن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير عذاب ولا حساب ويرزقنا حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية ويمن علينا وعليهم الشفاء العاجلة من الأمراض الباطنة والظاهرة والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة يعني كلمة الدين والإخلاص وصدق اليقين ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرز وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس من غير حساب على هذه النيات وكل نية وعلى كل نية صالحة يا سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ما نفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kemudian halaman 6 bacaannya, dan demikian lagi jika dihimpunkan air mustamal itu hingga jadi 2 kulah. Bilang itulah. Yalah.
Syahdan di bawah. Syahdan dimaafkan daripada najis itu tah. Syahdan dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya seperti kumbang dan samut dan cacak dan lalat dan barang sebagainya. Maka jika termasuk suatu daripada bangkai binatang yang tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah atau benda yang cair, maka tiadalah najis air itu atau benda yang cair, melainkan jika ada ia berubah atau disahajanya memasukkan bangkai itu ke dalamnya, menajislah ia. Jadi sepanjang air yang 2 kulah itu kada dimasukkan bersengaja, niscaya air itu tetap suci lagi mensucikan. Kalau kada disengajakan bangkai binatang-binatang yang tersebut bakarinah memasukkan, kalau bakarinah itu airnya najis. Jadi kalau kada bakarinah, kada bapak. Kemudian faslun, ini suatu pasal pada menyatakan najis dan menghilangkan dia. Ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu jasidin, bahwasanya makna najis, pengertian najis, arti najis pada syarak yaitu cemar yang menegahkan sah sembahyang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Jadi pengertian najis pada hukum syarak yaitu tercemar yang menegahkan sahnya untuk kita sembahyang. Air tadi menegah daripada untuk sah sembahyang. Kemudian bermula najis itu terbagi kepada 3 bahagi. Pertama, najis mughallazah. Namanya yaitu anjing. Namanya mughallazah, namanya yaitu anjing dan babi dan barang yang jadi daripada salah suatu daripada kedua barang, dia anak anjing atau babi atau sesuatu yang dihukumkan lawan kita orang Islam untuk memakannya, ya kah? Kayak anjing, tidak boleh daging anjing dimakan, atau daging babi tidak boleh kita makan. Apa hukumnya? Hukumnya haram, tidak boleh. Nah sekarang ada 2 orang menyembelih sapi tapi dengan pistol. Ya tembaknya kata sini nah, ya kah? Sah lah kira-kira lah, salah kada sah, ya kah? Sekalipun ia membaca apanya Bismillahirrahmanirrahim, baca-bacaan tetap kada sah. Kenapa jadikan sah? Karena menyalahi dengan hukum syarak. Hukum syarak kita kada boleh sembarangan menyembelih, ya kah? Harus memakai lading, ya kah? Nanglan landap, kada boleh tumpul. Nilainya tumpul kasihannya, ya kah? Dan cara menyembelihnya pun ada caranya, ya kah? Ada kalau sembarangan. Jadi orang hendak menyembelih kambing, sapi aja harus orangnya beilmu. Kada kalau sembarangan, kada beilmu tak salah, ya kah? Ada nang menyembelih hadangan, tapi kada paget elunya nih. Ngapa tuh ya bukah, ya kah? Bukahnya jabang tak kabenyu. Kayak apa gitu? Nah, ya kah? Nah, jadi kalau orang nih hendak belajar menyembelih binatang, jangankan binatang yang ganal, apa ayam aja gin, itik aja gin,
ada caranya. Ya kah? Pertama kita usahakan berwudu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga lading nang pacang kita saya takana wajib hukumnya landep jangan tumpul, kasihan inya ya kah. Itu. Nah kemudian itu cara penyembelihan ya kah. Jadi bermula najis itu terbagi kepada 3 bahagi. Pertama najis mughallazah, namanya yaitu anjing dan babi dan barang. Jadi pokoknya anaknya kaya lah. Nah sekarang ada orang berjual satinya babi banyak tuh. Hati-hati ya kalau nukar sati babi. Ini kayak apa aja? Sekalinya babi itu apa? Sati babilah. Tuh bukunya kada babilah, kada makanan sati ya. Jadi bila ada orang menyebut bilang sati babi aja. Oh gue nyuruh aja jadi babilah ya lah. Amun daging babi ya kada boleh kita makan ya kah, haram hukumnya. Babi aja. Nah, pokoknya anaknya kalah. Yang kedua najis mukhaffafah, namanya yaitu seperti kamih kanak-kanak laki-laki. Kamih anak-anak laki-laki yang capai jadi daripada suara yang capai lagi akan makanan yang lain daripada susu sepanjang kakanak laki-laki ini masih menyusu ya kah, masih menyusu, kada makan nasi kada ya kah. Mun mamanya makan nasi ya kada apa-apa ya kah, asal jangan inya. Berarti kira-kira kakanak itu masih kurang lebih mungkin batasnya yaitu 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun mungkin ini sudah bisa makan makanan yang lain seperti nasi bubur. Nah itu bilanya sudah makan nasi, maka cara membersihnya lain pulang maninya. Nah jadi kalau anak laki-laki itu sepanjang inya masih menyusu, yaitu itu karena ada caranya, kayak apa cara membersihkannya. Yang kedua, yang ketiga yang najis mutawassithah namanya, yaitu segala najis yang lain dari bahagi itu seperti tahi, nanah dan danur dan darah dan danur dan muntah dan mazi dan wadi dan arak dan tuak dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair, lagi yang memembangkan dan sekalian yang lain daripada bagi yang 3 perkara itu suci juga adanya. Jadi yang disebut najis yang ketiga mutawassithah yaitu yang bercampur ya kah, najis bercampur seperti nanah, kemudian tahi, nanah, darah dan danur dan muntah dan mazi dan wadi dan arak dan tuak dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair, lagi yang mengembangkan dan sekalian yang lainnya daripada
daripada bagi yang 3 perkara itu suci jua. Suci tapi ada untuk mensucikan. Ya kah? Suci tapi kada mensucikan. Ya kah? Dan syarat menghilangkan najis mughallazah itu hendaklah dibasuh tempat yang karena najis itu 7 kali dengan tanah yang suci, dan yang utamanya pada basuh itu yaitu basuh yang pertama. Nah, cara membasuh najis mughallazah deh, ya kah? Ya lah. Nah, itu seperti karena anjing atau karena babi. Nah, itu sebelum kita basuh dengan air, yaitu kita basuh dengan tanah dulu. Dengan tanah dulu 7 kali. Jadi pertama dengan tanah, yang lainnya itu dibasuh dengan air. 7 kali membasuhnya. Adapun menghilangkan najis mukhaffafah itu maka yaitu memadai dengan mempercikkan air pada tempat yang karena najis hingga rata, jikalau tiada mengalir sekalipun, sucilah tempat itu. Ini cara membersihkan kamih kakanak laki-laki tadi punya bakami di lantai, ambil banyu, kada usah disiram, kada usah, cukup dipercik kitanya. Nah, kada usah kita siram. Ya kah, kada usah disiram lawan banyu. Amun disiram pang lawan banyu lebih bagus lagi, ya kah? Ada apa-apa. Lebih bagus. Tapi nang dibolehkan yaitu dengan mempercikakan. Kalau kakanak laki-laki yang belum mumayyiz, yang belum balik. Ini terutama ini bibinian. Sebab bibinian yang banyak ma'asuh atau memelihara kakanakan. Kita lalakian wajib tahu, ya Pak. Kita wajib melajari bini supaya inya tahu, ya kah? Jangan sampai kada dilajari. Apalagi kena kalau kuai kan punya cukup, punya duitnya kah, duit punya cukup ada sudah, lalu kawin, sedangkan kita belum tahu tentang cara berkeluarga, ada tahu cara tentang kayak apa membersihi najis seorang anak. Jadi bila orang anak kawin wajib dulunya menuntut ilmu tentang berkeluarga, kemudian tahu tentang fikih membersihkan najis anak nih, ya kah? Jangan sampai bila cukup duit punya kawin, jangan lah. Nah, kemudian dan syarat menghilangkan najis mutawasitah menghilangkan dia, tetapi jika tinggal rasanya dan baunya maka yaitu najislah, dan jikalau sukar menghilangkan dia sekalipun. Umpamanya ini maaf ya kah, sebab ulun berkisah ini pernah terjadi. Ada seorang perempuan di binian, kemudian dia uzur, lalu memakai apa itu? Kabep ya kah? Nah, suntik. Nah, kemudian lalu imbainya naba bersih, kemudian suntik tuh disikatnya diberisinya, disabunnya, di dadainya, kemudian baru dibuangnya. Wajiblah gitulah. Ustaz, ada wajibnya kah? Jadi boleh kita beli yang sudah kita pakai, buat dalam plastik, ya kah? Nah, membuangnya jangan sembarangan membuang. Kalau membuang di sungai, jangan, ya kah? Kenapa? Sebab bila kita membuang ke sungai, kalau kupina ada orang yang jahat, diambilnya,
Nah itu bisa karena diperbuatnya kita ya kah. Jadi kayak pacarannya tabuk tanah, kemudian lalu kita buang tapajal di situ, ya kah? Itu caranya. Kada wajib kita memberesihi. Nah, kemudian nang wajib itu maaf salawar dalamnya. Usahakan sampai hilang warna darah tadi, ya kah? Kayak apa caranya? Barangkali memakai rinso, kayak kah? Itu cara-caranya tuh. Nah, kemudian cara pulang mandadai salawar dalam tuh jangan di pinggir jalan ya kah? Ini kan ada di pinggir jalan, lalu ada orang jahat ambilnya, ya kah? Orang nang pangaman tuh disimpani di dalam rumah, ya kan? Dia ulah ada dayan dalam rumah, ya kah? Jangan sembarangan, ini banyak sudah terjadi ya kah? Banyak terjadi, bahkan orang ada yang menjamur pakaian dalam nih di luar ya kah? Di dadayan wasi ada orang lelakian yang jahat sepeda motor, tak dia ambilnya dipilihnya dibuatnya ya kah? Buahnya lari. Amun kada dijualnya bisa dia untuk diperbuatnya ya lah, karena banyaknya kekanakan, ada kekanakan buah-buahan kuliahan bakisah lawan ulun kayak aja kami jadi hilangan tarus jeno pakaian dalam julun di mana menggentung. Nah di luaran pang jaka kami mendedai, nah julun jangan lagi. Kalau kupina ini manusia ada beritaan baiknya kah? Ada yang bersifat jahat. Nah iya pas kana dasar kana bibirnya hubungan kuliahan, anakan kuliahan, ya kah? Tohok dia tetap baik karena perbuatan orang. Nah jadi oleh sebab itu pakaian-pakaian yang seharusnya jangan sampai di luar maandaknya terjaga ya kah? Mun lalakian pang amun lalakian tidak apa-apa ya kah? Tapi jangan dua nang salawar kita nang di dalam dicemur di luar. Amun salawar katok ya kada apa. Salawar katok tahu ya kalau lah. Nang salawar apa menyebut bari itu. Hah, salawar. Ya kah? Ya itu kada apa. Nang diulah apa tuh bekas kain gelepung. Tulisannya situ 120 kilo beratnya ya kah, lalu diulah salawar, kemudian lalu kawin, lalu nang lalakiannya memakai salawar itu nang 120 kilo ya kah, kawin imbah kawin sekalinya pas malam pertama opanya waktu pengantinan tuh memakai salawar itu ya kah. Lalu pas malam mamaculaihan di tapas sekalinya kebetulan mang menapas di bini. Kenapa mata bini ini tak tali hati di situ? Nang tulisannya beratnya 120 kilogram. Langsung malapas nang bini ini ya kah? Buka kamar. Banyak genolnya berat 120 beratnya aja ambitnya 120 kilogram. Ujar nalaki itu lain ambitku. Itu tulisan barat bakas galapung. Ya kah, takutan juga bibinian ya kah. Ada kisah orang Bahari ya lah. Ini kisah orang Arabnya datang ke kampung malajari orang mengaji. Maka kan orang Arab itu bacaannya fasih ya kah, luar biasa fasihnya. Tapi orang Arab ini orangnya bujang. Bujang malajari murid-murid nang bibiniannya kah lagi mengaji nih. Kemudian sebulan 2 bulan kebetulan ada masyarakat berpikiran, ujar masyarakat nih kasihannya gurung itu sidin bemasak surangan, betapa surangan, kasihan. Yuk siapa nang ada mengawini sidin. Ujar bibinian aja sih kok ngerindak. Lalu ada nang bibinian aina aku nang mengawini sidin. Ujar sih kok jangan wani-wani. Orang Arab tuh genal
lawan kakarasnya pulang. Kada aku ini sudah berpengalamannya ya kah, rupanya nabi bini ini sudah banyak kawin lagi si bini ya Allah. Jadi macam-macam terasa ide ya lah, maaf lah. Karena aku udah mengawinnya ringkas cerita kawin. Pas malam pertama, sekalinya kenapa nang bibi ini mahar, tar ambil nang laki ini ya kah. Lalu ujar nang bibi ini, Syekh, ini apa ini? Ujar si Syekh ini, butuh dua aja. Ya Allah, rupanya ganal bener ya Allah. Ganal lawan kakarasnya ambil orang Arab ya kah. Rubu ya. Yang bisa sebujur ganal-ganal sama ambil orang Arab ya kah. Dimana orang yang suka ke Makkah itu pernah melihat ya kah. Ini ketujuh makanya salawar nang terang-terang tuh ya kah. Butuh dua ya kah. Yang sidin pasih ini namanya. Ya kah. Adapun menghilangkan najis mukhaffafah itu maka yaitu memadai dengan mempercikan air pada tempat yang kena najis hingga rata, jikalau tiada mengalir sekalipun sucilah tempat itu. Dan syarat menghilangkan najis mutawassitah itu hendaklah menghilangkan rasanya dan warnanya, dan maaf jika tertinggal warnanya dua karena kekurangan karena dua dua kira-kira ya kah dua karena kasukaran menghilang kalau sulit ialah menghilangkan dia, tetapi jika tinggal rasanya dan warnanya maka yaitu najis jualah. Artinya selama ada warnanya maka itu air itu najis, dan jikalau sukar menghilangkan dia sekalipun ngalih jasirin menghilangkan, tetap air itu disebut air najis. Dan lagi najis mutawassitah itu terbagi kepada dua bahagi. Pertama najis aini namanya, yaitu barang yang dapat oleh panca indera akan rasanya dan warnanya, dan maka syarat menghilangkan rasanya dan warnanya. Jadi air mutawassitah ini wajib kita menghilangkan pertama yaitu rasanya, dan kedua warnanya, maka wajib kita menghilangkan ini. Kalau masih ada rasanya, masih ada warnanya, maka itu dihukumkan air itu najis. Dan keduanya najis hukmi namanya, yaitu barang yang tiada dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan warnanya, yaitu kamih yang kering. Maka syarat menghilangkan najis itu hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu dan memadai dengan sekali jua adanya, dan tiada disyaratkan niat membasuh najis itu. Artinya kada usah kita waktu membersihkan najis itu baniat. Kalau kau sahajaku membersihkan ini najis sunat karena Allah Ta'ala, kada usah ya kah? Jadi kada usah baniat. Cuman kita disuruh supaya menghilangkannya tuh bujur-bujur hilang najisnya. Kemudian sebelum kita meneruskan, adakah pertanyaan?
setelah najis. Nah, ya. Silakan tidak kita teruskan. Kemudian kita teruskan pasal ini, satu pasal pada menyatakan hukum qadha hajat dan istinja. Ketahui olehmu wahai talib bahwasanya adalah bagi qadha hajat itu 3 hukum. Pertama sunat, kedua makruh, ketiga haram. Maka qadha hajat yang sunat itu yaitu menutupi kepala tatkala qadha hajat besar atau kecil, dan menghadirkan air atau batu akan istinja, dan mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban, dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripada jamban. Jikalau qadha hajat di padang sekalipun dan barang dan bertanggang jaga bahasa gitu bertungging nyalah, serta mendudukkan kaki kiri dan menjauhi daripada segala manusia sekira-kira tiada keciuman baunya. Nah, jangan sampai waktu kita qadha hajat di tempat yang terbuka. Cari tempat yang tertutup ke dalam Nah, masuk ke dalam jamban itu didahulukan kaki kiri dan keluarnya kaki kanan. Nah, kemudian dan sunnah membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini bacaan ketika kita hendak masuk ke dalam jamban sebelum kaki kiri masuk. Jadi berdiri di depan pintu jamban. Semalam sudah kita bicarakan, yaitu diantaranya kita mendatangi jamban itu jangan sampai tergesak-gesak kecuali ada kawal gimana? Kenapa? Karena jamban itu adalah tempat iblis, ya kah? Nah, ya Allah. Nah, kemudian itu cara-cara kita ketika berada di dalam jamban itu usahakan kita jangan bersandar ke dinding, ya kah? Waktu qadha hajat nih, kami bersandar kita jalan waktu bihira atau kami jangan sampai bersandar. Kenapa? Karena kalau kita qadha hajat bahira kami bersandar, ya kah? Itu akan mewarisi hilang cahaya muka kita, artinya lakas tuha. Jadi bila hendak lakas tuha umur 30, 35, 20 sudah dilihat tuha. Kenapa? Orang itu berarti waktu bahira bersandar atau waktu bakami bersandar. Kemudian yang kedua akibatnya yaitu orang itu parutnya ganal parutnya. Padahal minum kita begencang juga, ya kah? Tapi kenapa ganal? Nah, itu akibat waktu bahira atau bakami yaitu ya kah? Ya Allah. Nah, kemudian adabnya lagi diantaranya jangan kita meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan seperti duduknya itu cara duduk syaitan. Nah, ya kah kayak Pak? Ya kayak kita berdongkong, ya Allah. Ya lah kayak itu nah, mandak tangan kiri di atas tangan kanan itu. Kita berdongkong lalu mandak dilintut gitu nah. Itu cara duduk syaitan. Nah, sampai ke dalam WC ada adab-adabnya, ya kah?
Ada adabnya, itulah agama Islam. Nah, kemudian pula waktu kita di dalam itu tadi usahakan kepala kita betutup, jangan sampai buka. Itu kalau wisinya kadeda batu, ya kah? Itu jangan meletakkan kepala di atas dua lintuhut. Jadi waktu bihira berdukung aja, betul kan? Ya kah? Nah itu kalau kayak itu waktu bihira atau kami ya kah? Maka orang itu diberi penyakit parut. Jadi sedikit sakit parut. Ini akibat orang waktu bihira berdangkap kepalanya berendak di atas lintuhut. Paham ya Allah? Nah, kemudian waktu kita qada hajat, hendaklah ia memegang kemaluannya di antara anak jari tangannya sampai selesai. Ya kah? Waktu kita bakami. Ini contohnya ya kah? Umpamanya ini nabi kita ya kah? Ya kah? Nah, lalu di tangan kita, nah jadi pingkuti kita. Nah, ya kah dipingkuti gitu. Supaya jangan ngebuka, ini bisa buka ya kah? Nah, kita diikuti, alhamdulillah waktu kita bakami nih. Ya waktu bakami, bukan tinggi mun lalakian bibinian lain pulang caranya kan ada ya. Nah, jadi pingkuti kita. Ya kah? Nah, kita pingkuti. Nah, kemudian kalau bibinian Bang waktu bakami nih. Nah, itu hendaklah ia meletakkan ujung-ujung jari tangannya kiri di atas ari-ari. Maka itu perbuatan supaya bakamihnya tiis. Nah, kayak caranya? Lajari bibinian karena di rumah ya. Nah, banyaknya bakami bedakatnya lah. Cuma bibinian itu bila bakami itu usahakan lintuhut antara kanan lawan kiri itu bersampuk. Jangan berbirangkang ya lagian. Kenapa? Kalau berbirangkang itu air kencingnya tuh tahambur ya kah? Mahambur najis tuh. Jadi usahakan kantupnya lintuhutnya dikantup itu ya kah? Nah, kemudian lalunya memingkuti ujung jarinya nih, tangannya nih. Di mana di kemaluannya kayak itu nah. Ini pemanya bibiniannya kah? Nah, lalu di ari-arinya tuh nah. Ya kah? Nah, pusut diurut-urut supaya jangan sampai kada bakaminya tiis ya kah? Karena itu bisa mengakibatkan yang disebut selisil baul ya bakami kada tiis ya kah? Nah, kemudian kalau lalakian waktu bakami yaitu hendaklah merenggangkan antara dua kaki dan dua batang pahanya karena supaya rata air kamihnya ya kah? Ya kami kita tuh tiis, jangan sampai kada tiis. Banyak orang bakami kada tiis itu karena dikubur disiksa. Pernah Rasulullah melalui kuburan, sekalinya dilihat didengar sidin orang yang di dalam kubur disiksa. Lalu sidin satu mat bagana kemudian lalu berdoa mendoakan orang yang di dalam kubur disiksa lantaran bakami kada tiis. Ujar arwah guru sekumpul, kalau kita nih bakami yaitu mbah bakami itu babasuh itu nah. Lalu kita bedam supaya umpat dulu beunggutnya ya unggut gitu nah ya kah, kemudian lalu kita pusut-pusut gitu nah ya kah, supaya bakaminya tiis. Bilainya kada itu kayaknya kada tiis punya kada tiis, lalu kita basuh, lalu kita berwudu, sahlah wudunya ada sah ya kah. Nah, kiranya itu aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم أجمعين لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول أهل النار اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب ما علم عنا ولا تذهب بركات علم عنا اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من البارين بك ومن البارين برسول الله ومن البارين بمشايخنا ومن البارين بالوالدين اللهم اجعلنا وجميع ذريتنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل سواما وقرأنا وما صلينا وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين خصوصا إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح ساداتنا آمينة سيدنا عائشة فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ثم إلى أرواح سيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين
وسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا وارحمهم رحمة عامة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم انت معاف انت حلال انت رضا الحمد لله ما شاء الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oh